Assalamu alaikum. Welcome to Argo Academic Care. I am here with the model answer of 6th week English version mathematics assignment of class 9 English version. Let's see the question at first. One thing to say to you, subscribe our channel if you haven't subscribed yet. Click on the bell button if you don't want to miss any notification. Now we see the question first. Here first given short question. The question 1, how many unique data are needed to draw a specific quadrilateral? Question 2, in the circle ABC, BC is diameter, then what is the value of angle BAC? Question 3, if the right angles of a right triangle are equal, what is the ratio of the sides of the triangle? Question 4, if angle Q equal 95 degree in parallelogram PQRS, then angle S minus angle R equal what? Question 5, if the diameter of a circle is 14 centimeter, what is the area of the underlying square of the circle? একটু খেয়াল করে দেখো যে এখানে আমরা কোশ্চেনগুলো ট্রান্সলেট করে নিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের কোশ্চেনগুলো ট্রান্সলেটের ক্ষেত্রে এক একজনের একটু ডিফারেন্স আসতে পারে, সো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। তোমাদের অ্যান্সারগুলো কিন্তু সঠিক থাকবে। ওকে, আমরা এখন এই প্রত্যেকটা প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো দেখব। See the short question solution 1. Question 1, 5 distinct data are required to draw a specific quadrilateral. এরপরে কোশ্চেন অ্যান্সার 2 হচ্ছে ইন দ্য সার্কেল এবিসি, সার্কেল ABC, BC is the diameter. We know the angle inscribed in the semicircle is a right angle. Here triangle ABC inscribed in this circle, therefore angle BAC equal one right angle or 90 degree. This is answer. Question 3, if the angles of a right triangle are equal, then the ratio of the sides of the triangle will be 1:1. For a question answer 4, in parallelogram PQRS, angle Q equal 95 degree, therefore angle S equal 95 degree, cause opposite angles of a parallelogram are equal. Now we see angle P plus R equal 360 degree. We know the sum of four angles of a quadrilateral is 360 degree. So আমরা P plus R equal 360 minus 95 degree plus 95 degree equal 360 থেকে আমরা এটা মাইনাস করলে পাবো হচ্ছে 170 degree, আর here P equal R, cause this is opposite angle, therefore angle P equal R equal 85 degree, cause আমরা 170 কে যদি 2 দ্বারা ডিভাইড করি 85 degree হবে। Now angle S minus R equal 95 degree minus 85 degree equal 10 degree. Okay, see the question 5. এখানে বলা হয়েছে ডায়ামিটার অফ সার্কেল BD ইকুয়াল 14 সেন্টিমিটার, লেট BC ইকুয়াল x সেন্টিমিটার, দেয়ারফর BC ইকুয়াল C, বিকজ এখানে তোমাকে স্কোয়ারের কথা বলা হয়েছে, যদি আমার ফিগারটা ডিরেক্ট স্কোয়ারটা আসেনি। এখানে BC ইকুয়াল CD ইকুয়াল x সেন্টিমিটার। নাও অ্যাকর্ডিং টু পিথাগোরাস থিওরেম আমরা এখান থেকে যদি BCD এই ট্রায়াঙ্গেলটা খেয়াল করে দেখি, BC বেস, CD হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, BD হচ্ছে হাইপোটেনাস, সো BC স্কোয়ার প্লাস CD স্কোয়ার ইকুয়াল BD স্কোয়ার। এখান থেকে BC এর ভ্যালু হচ্ছে x, CD এর ভ্যালু x, সো x স্কোয়ার প্লাস x স্কোয়ার ইকুয়াল BD ইকুয়াল হচ্ছে 14 স্কোয়ার, তাহলে x স্কোয়ার প্লাস x স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে 2x স্কোয়ার ইকুয়াল 196, x স্কোয়ার ইকুয়াল 2টা ডিভাইড হয়ে যাবে, x স্কোয়ার ইকুয়াল 98। উই নো এরিয়া অফ স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে লেন্থ ইন্টু লেন্থ, দেয়ারফর এখানে লেন্থ যদি x হয় তাহলে এটার এরিয়া হবে হচ্ছে x স্কোয়ার, সো আমরা সরাসরি এখানে x স্কোয়ারের ভ্যালুটা পেয়ে গেছি, আই মিন এরিয়াটা পেয়ে গেছি, দেয়ারফর এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার ইকুয়াল 98 স্কোয়ার সেন্টিমিটার। ওকে, 98 স্কোয়ার সেন্টিমিটার। ওকে, now see the next question. Next question is creative question 1. Here the vertex of the triangle ABC is A and the angle adjacent to the base, angle B equal 45 degree, angle C equal 60 degree. The perimeter of the triangle is 10 centimeter. Question A, what is the value of the whole angle of angle A? অথবা এখানে আমরা এটা বলতে পারি কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল।
বি ড্র দ্য ট্রায়াঙ্গেল উইথ দ্য ডিটেলস অফ দ্য ড্রয়িং, অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী ট্রায়াঙ্গেলটা ড্র করতে হবে। কোশ্চেন সি draw a triangle whose two angles adjacent to the ground are equal to the two angles mentioned in the stimulus and the length of the perpendicular drawn to the base from the top is 1/3 of the perimeter of triangle ABC. ওকে, এখানে আমাদের কোশ্চেনে সিতে বলা হয়েছে যে আমাদের স্ট্রিমে যে অ্যাঙ্গেলগুলো দেওয়া আছে সেই অ্যাঙ্গেলগুলোকে নিতে হবে এবং তোমার হাইস্ট যে ভার্টেক্সটা আছে এ থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে হবে। সেই পারপেন্ডিকুলারটা হবে হচ্ছে তোমার থার্ড অফ দ্য পেরিমিটার অফ ট্রায়াঙ্গেল এবিসি। এখানে খেয়াল করে দেখো যে এবিসি এর পেরিমিটার হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ 10 সেন্টিমিটারের 1/3, তো 10কে আমরা 3 দ্বারা ডিভাইড করলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে হাইট আর পারপেন্ডিকুলার। Solution creative 1a. In triangle ABC, angle B equal 45 degree, C equal 60 degree. In triangle ABC, we know sum of three angles in a triangle is 180 degree. এখানে আমরা অ্যাঙ্গেল বি অ্যান্ড সি এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়েছি এবং এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখি অ্যাঙ্গেল এ এর ভ্যালু হচ্ছে 75 ডিগ্রি। দেয়ারফর হোল অ্যাঙ্গেল অর কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাঙ্গেল এ ইকুয়াল 90 ডিগ্রি মাইনাস 75 ডিগ্রি ইকুয়াল 15 ডিগ্রি, and this is answer. কোশ্চেন বি, এখানে আমাদেরকে ট্রায়াঙ্গেলটা ড্র করতে হবে। ট্রায়াঙ্গেলটা তোমরা অবশ্যই ড্র করে থাকবে কারণ এটা আমাদের এক্সারসাইজের কোশ্চেন। এখান থেকে আমি এটা কিভাবে করতে হবে সেটা আমি জাস্ট একটু দেখাই দেব। পার্টিকুলার এনালাইজেশনটা একটু খেয়াল করে দেখো। এখানে বলা হয়েছে গিভেন বেস অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল অফ এ ট্রায়াঙ্গুলার অ্যাঙ্গেল বি ইকুয়াল 45 ডিগ্রি অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল সি ইকুয়াল 60 ডিগ্রি অ্যান্ড দ্য পেরিমিটার পি ইকুয়াল 10 সেন্টিমিটার it is required to construct the triangle. Steps of construction: from any ray DF cut the line segment DE equal PE equal 10 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ এখানে DF থেকে DE ইকুয়াল আমরা 10 সেন্টিমিটার করে নেব at D and E, অর্থাৎ D and E. We draw angle EDA is equal half angle C. আমাদের কোশ্চেনে যে অ্যাঙ্গেল সি দেওয়া আছে অর্থাৎ 60 ডিগ্রি তার হাফ আমরা ড্র করব অ্যান্ড DEG ইকুয়াল হাফ বি। এরপর স্টেপ 2 হচ্ছে DH অ্যান্ড EG ইন্টারসেক্ট এট A। DH অ্যান্ড EGটা এতে ইন্টারসেক্ট করবে। নাও অ্যাট A draw an angle DAB equal ADE and EAC equal AED. AB and AC intersect the line segment DE at B and C respectively, therefore ABC is the required triangle. কোশ্চেন সিটা তোমরা দেখে থাকবে, সেখানে আমাদের হাইটটা দেওয়া আছে হচ্ছে 1/3 অফ পেরিমিটার। সো ওখানে আমাদের পেরিমিটার ছিল হচ্ছে 10 আর 1/3 হলে 3 দ্বারা ডিভাইড হবে, তাহলে এখানে হবে হচ্ছে আমাদের 3.33। আমরা এখানে ডি ইকুয়াল লিখে নিয়েছি 3.3। অ্যাঙ্গেল বি ইকুয়াল 45 ডিগ্রি দেওয়া আছে, অ্যাঙ্গেল সি ইকুয়াল 60 ডিগ্রি দেওয়া আছে। এখান থেকে আমরা ফিগারটা ড্র করব। ফার্স্টে আমরা পার্টিকুলার এনালাইজেশনটা দেখে থাকি। given two base adjacent angles of a triangular angle B equal 45 degree and angle C equal 60 degree and the length of the perpendicular from the vertex to the base D equal 10/3 equal 3.33 centimeter, it is required to construct the triangle. Steps 1. Take a line segment AD equal D equal 3.3 centimeter at A and D of the line segment AD, অর্থাৎ এখানে আমরা এডিটাকে নিয়ে নেব। এ অ্যান্ড ডিতে আমরা কী করব দেখো, draw the perpendicular PAQ and MDN respectively, অর্থাৎ আমরা A and D থেকে এই PQ and MN পারপেন্ডিকুলার ড্র করব। Step 2. At A, draw PAB equal 45 degree and QAC equal 60 degree, অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল বি অ্যান্ড সি এর সমান করে আমরা দুটো অ্যাঙ্গেল ড্র করে নেব। AB and AC meet MN at B and C respectively, thus triangle ABC is the required triangle. অর্থাৎ এখান থেকে ট্রায়াঙ্গেল ABC এটাই হবে হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড ট্রায়াঙ্গেল। আমরা নেক্সট কোশ্চেনটা দেখি।
short question 2. Question 1, 3x inverse 1 plus 7y inverse 1 whole inverse 1 equal what? Here the answer, 3x inverse 1 plus 7y inverse 1 whole inverse, এখানে x inverse কে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 1 by x, therefore 3x inverse হচ্ছে 3 by x plus 7y inverse হচ্ছে 7 by y। এটা হচ্ছে আমাদের এই ফর্মুলাটা a inverse 1 equal 1 by a, অর্থাৎ ইনভার্স থাকলে উপরে 1 হয়ে যাবে এবং আমাদের এখানে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা নিচে চলে আসবে। ওকে, তাহলে এখানে এক্সটা নিচে চলে আসবে অ্যান্ড ওয়াইটা নিচে চলে আসবে। নাও we take LCM of x and y. Here the LCM is xy. If we divide xy by x, the quotient is y, therefore 3 into y equal 3y plus এখানে xy কে y দ্বারা ডিভাইড করলে হবে x into 7 equals 7x. Now here the inverse, therefore 1 by এই সম্পূর্ণ ভ্যালুটা নিচে চলে আসবে ঠিক এই ফর্মুলাটা ফলো করে। ওকে, 1 by 7x plus 3y by xy। নাও এই ফ্র্যাকশনটা কি হয়ে যাবে? রিসিপ্রোকাল হয়ে যাবে। রিসিপ্রোকাল হয়ে গেলে xy ডিভাইড 7x plus 3y। আমরা নেক্সট কোশ্চেন দেখব। if root 5 to the power y plus 1 equal root cube 5 to the power 2y minus 1, then what is the value of y? Now see the answer, root 5 y plus 1. Here the value of root equal হচ্ছে power half, so y plus 1 into half, এটাকে আমরা একবারে লিখতে পারি y plus 1 by 2। ঠিক একইভাবে রুট কিউবের ভ্যালু হচ্ছে 1 by 3, so 2y minus 1 ডিভাইড হচ্ছে 3। here the base is same, therefore power equal হয়ে যাবে, অর্থাৎ y plus 1 by 2 equal 2y minus 1 by 3। now we এখন দেখো আমরা এখান থেকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করব এবং ওয়াইগুলোকে একপাশে নিয়ে আসব আর আমাদের যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সেগুলোকে একপাশে নিয়ে যাব। এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পাই ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে 5। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, ইফ লগ বেস x 125 equals 6, দেন ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ x। তো এখান থেকে আমাদের ওই x এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। এখন দেখো, given log base x 125 equals 6, therefore x to the power 6 equal 125, or x to the power 6 কে আমরা লিখতে পারি x square whole cube equal 125 কে লিখতে পারি 5 কিউব। এখানে বেস পাওয়ার সেম, সো আমরা বেসটা কি লিখবো x square equal 5, therefore আমরা এখানে যদি স্কোয়ারটা ওঠাতে চাই স্কোয়ার রুট করতে হবে বোথ সাইডে। আমরা দেখতে পাই এখানে স্কোয়ার অ্যান্ড রুটটা যদি কেটে যায় তাহলে x ইকুয়াল হচ্ছে রুট 5। নেক্সট কোশ্চেন 4 অ্যান্ড 5টা তোমরা একবারে দেখে নাও। বলা হয়েছে 0.00003476 এক্সপ্রেস ইন সায়েন্টিফিক মেথড, অ্যান্ড কোশ্চেন 5 হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য কমন লগ ফ্র্যাকশন অর মান্তিসা আমরা যেটা বলে থাকি অফ 32.0035। হিয়ার দ্য অ্যান্সার অফ কোশ্চেন 4, 0. আমরা নাম্বারটা লিখে নিয়েছি, ডিভাইড করলে আমরা এটা যেটা পাই, এখানে দেখো যে ডেসিমালটা কত ডিজিট পড়ে আছে, সো এখানে ডেসিমাল উঠে গিয়ে আমরা 1 দিব এবং ডেসিমালের পরে যতগুলো ডিজিট আছে ঠিক ততগুলো জিরো বসাবো। এখান থেকে আমরা দেখতে পাই 1-এর পরে 9টা জিরো আছে, সো আমরা এটাকে লিখবো হচ্ছে 10 to the power 9। এখন আমরা 3476কে আমরা লিখতে পারি 3.476 ইন্টু 10 to the power 3, আর এখানে 10 to the power 9টা ডিভাইড আছে, এই জন্য এটা এখানে 10 ইনভার্স 9 হয়ে যাবে। এখানে 10 ইনভার্স 9 অ্যান্ড 10 to the power 3, তাহলে এখানে হচ্ছে -9 প্লাস 3, তাহলে কত থাকবে 10 ইনভার্স 6, এটাই হচ্ছে অ্যান্সার। পরে কোশ্চেন 5-এর অ্যান্সারটা খেয়াল করে দেখো, লগ 32.0035, আমরা ক্যালকুলেটরে যদি এটাকে সলভ করি আমাদের ভ্যালু আসে হচ্ছে 1.50519, therefore মান্তিসা ইকুয়াল 0.5051, and this is the answer. Now we see the creative question 2. Here the given a equal 4 to the power 2p plus 1, b equal 7 to the power m plus 1 divide 7 power m power m minus 1, c equal 49 to the power m plus 1 divide 7 to the power m minus 1 into m plus 1, and d equal 7 log 10 by 9
minus 2 log 24/24 plus 3 log 81/80. Question A, if A equal 128, then find the value of P. C, A equal 128 and A equal 4 to the power 2p plus 1. So we can write 4 to the power 2p plus 1 equal 128. Now we see the answer of question A. Given A equal 4 to the power 2p plus 1 and A equal 128, therefore 4 to the power 2p plus 1 equal 128. দেখো আর আমাদের এই ধরনের ম্যাথ যখন থাকবে আমরা আমাদের মেইন টার্গেটটা থাকবে হচ্ছে বেসটাকে সেম করা। সো আমরা এখানে 4কে ভেঙে লিখতে পারি 2 স্কোয়ার এবং এই 2টা এই 2p প্লাস 1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে। 120 ইকুয়াল লিখতে পারি 2 টু দি পাওয়ার 7। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেস 2, এখানে বেস হচ্ছে 2, তো 2 যদি চলে যায় এখান থেকে আমাদের পাওয়ারটা ইকুয়াল হয়ে যাবে, অর্থাৎ 2 ইন্টু 2p ইকুয়াল 4p, 2 ইন্টু 1 ইকুয়াল 2, 4p plus 2 equals 7, 4p equal 2টা বসে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে, 4p equal 5, therefore p equal 5/4 and this is the answer. Okay. Question B, proof that b divides c equal 1/49. Okay, answer to the question B. Given b equal 7 to the power m plus 1, 7 to the power m minus 1 and c এর ভ্যালুটা এখানে দেওয়া আছে। লেফট হ্যান্ড সাইড b ডিভাইড c, আমরা b and c এর ভ্যালুটা লিখলাম এখানে 7 to the power m plus 1, here m into m minus 1, এখানে পাওয়ারের সাথে পাওয়ারটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, ডিভাইড, এখানে 49কে আমরা লিখতে পারি 7 স্কোয়ার, এখানেও এই পাওয়ারের সাথে পাওয়ারটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে m minus 1 into m plus 1 ইকুয়াল 7 to the power m plus 1 ডিভাইড m স্কোয়ার মাইনাস m, লেফট সাইডে যা ছিল তাই লিখবো, ডিভাইড 7 to the power 2 into m equal 2m plus 2 into 1 equal to 7 to the power m plus 1 m minus 1, I mean a plus b into a minus b equal a square minus b square, আমরা সেই ফর্মুলাটা ইউজ করব, অর্থাৎ m square minus 1 equal here খেয়াল করে দেখো যে এটার সাথে এটা ডিভাইড আছে এবং বেস দুইটা সেম, সো বেস যদি সেম হয় এবং ডিভাইড থাকে পাওয়ারগুলো মাইনাস হয়ে যায়। সো 7 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 এটা উপরে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে, অর্থাৎ মাইনাস m স্কোয়ার মাইনাস মাইনাসে প্লাস m, এখানে ডিভাইড আছে ডিভাইড দাও, এখানে দেখো বেস সেম অ্যান্ড 7, 2m প্লাস 2 এটা মাইনাস হয়ে যাবে, মাইনাস m স্কোয়ার মাইনাস মাইনাসে প্লাস 1 ইকুয়াল 7 টু দি পাওয়ার। এখন আবার খেয়াল করে দেখো এটার সাথে এইটা ডিভাইড আছে, এই টার্মের সাথে এই টার্মটা ডিভাইড আছে, সো এখানে বেসটা আমরা 7 নেব এবং এই পাওয়ারটা মাইনাস হয়ে যাবে, সো 2m m প্লাস m ইকুয়াল 2m প্লাস 1 মাইনাস m স্কোয়ার। এখন এটা যেহেতু মাইনাস হয়ে যাবে, সো মাইনাস 2m, এরপর হচ্ছে মাইনাস m স্কোয়ার, এখানে প্লাস m স্কোয়ার হয়ে যাবে, প্লাস 1 অ্যান্ড প্লাস 2 ইকুয়াল হচ্ছে প্লাস 3, এটা এখানে মাইনাস হয়ে যাবে কজ ডিভাইড আছে। সো দেখো প্লাস 2m মাইনাস 2m এটা কেটে যাবে, মাইনাস m স্কোয়ার প্লাস m স্কোয়ারটা কেটে যাবে, এখানে মাইনাস 3 প্লাস 1 হচ্ছে তোমার মাইনাস 2, অর্থাৎ 7 ইনভার্স 2, এটাকে আমরা লিখতে পারি, আমি আগে বলেছিলাম ইনভার্স থাকলে উপরে 1 হয়ে যায়, সো 1 7 স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে 1/49, রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা এটা লিখতে পারি প্রুফড। নেক্সট কোশ্চেন, সি শো দ্যাট ডি ইকুয়াল লগ 2, আমাদেরকে এখানে ডি যে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে এটা থেকে আমাদের প্রুফ করতে হবে ডি ইকুয়াল লগ 2। নাও সি দ্য অ্যান্সার, ডি ইকুয়াল, আমরা এখানে এক্সপ্রেশনটা লিখে নেব এবং আমরা এখানে লিখলাম লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল হচ্ছে ডি, সো আমরা আবার ডি এর ভ্যালুটা এখানে বসিয়েছি 7 লগ, আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এখানে 10কে আমরা লিখতে পারি 2 মাল্টিপ্লাই 5, 9কে লিখতে পারি 3 স্কোয়ার মাইনাস 2 লগ 25 আমরা লিখতে পারি 5 স্কোয়ার, 24 এটা হচ্ছে 8 মাল্টিপ্লাই 3, ইভেন 8 ইকুয়াল হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 3, সো আমরা একবারই লিখেছি 2 টু দি পাওয়ার 3 মাল্টিপ্লাই 3 প্লাস 3 লগ 81, এটাকে লেখা যায় 3 টু দি পাওয়ার 4, আর 20 এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে, সরি দিস ইজ 20 না 80 হচ্ছে 16 মাল্টিপ্লাই 5, তো 16কে আমরা
একবারে লিখতে পারি 2 টু দি পাওয়ার 4 মাল্টিপ্লাই 5 ইকুয়াল লগ। এখানে দেখো আমাদের লগারিদম এক্সপোনেন্ট লগারিদমের যে ফর্মুলাটা ছিল এখানে কোনো ভ্যালু থাকলে সেটা পাওয়ার হয়ে যায় এবং পাওয়ার থাকলে সেটা এসে এখানে বসে। তো 7টা এখানে পাওয়ার হয়ে যাবে, সো আমাদের এখানে পাওয়ার করে দিয়েছি। ঠিক একইভাবে 2টা এখানে পাওয়ার হয়ে যাবে, হ্যাঁ, এখানে 3টা পাওয়ার হয়ে যাবে। এর পরবর্তীতে আমরা লগ এই পাওয়ারটা সবার সাথে আলাদা আলাদাভাবে মাল্টিপ্লাই হবে। 2 টু দি পাওয়ার 7, 5 টু দি পাওয়ার 7, 3 টু দি পাওয়ার 7 টু যা 14, আমরা কিন্তু এটাই লিখেছি, মাইনাস লগ 5 টু দি পাওয়ার 2 টু যা 4 ডিভাইড 2 টু দি পাওয়ার 3 টু যা 6 ইন্টু 3 স্কোয়ার প্লাস লগ 3 টু দি পাওয়ার 4 ইন্টু 3 ইকুয়াল 12, 2 টু দি পাওয়ার 4 ইন্টু 3 ইকুয়াল 12 ইন্টু 5 টু দি পাওয়ার 3। নেক্সট আমরা যেটা করেছি লগটাকে কমন নিয়েছি। সো লগকে যদি আমরা কমন নিই, আমরা তো জানি যে মাইনাস থাকলে ডিভাইড হয় আর প্লাস থাকলে মাল্টিপ্লাই হয়ে যায়। সো আমরা এই ভ্যালুগুলো লিখবো, এখানে মাইনাস আছে এই জন্য ডিভাইড, এখানে প্লাস এই জন্য মাল্টিপ্লাই, ইকুয়াল এখানে লগ, এখানে যা ছিল তাই, আর ডিভাইড থাকলে সেটা মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে যায় এবং সেই ফ্র্যাকশনটা রেসিপ্রোকাল ফ্র্যাকশন হয়ে যায়। আমরা এখানে সেই কাজটাই করেছি। নেক্সট খেয়াল করে দেখো, 2 টু দি পাওয়ার, আমরা উপরে যে নিউমারেটর আছে সেখানে খেয়াল করে দেখি যেহেতু সবগুলো মাল্টিপ্লাই আছে সেটার সাথে এটা অবশ্যই কী হবে, প্লাস হবে। 2 টু দি পাওয়ার 7 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 6, I mean 2 টু দি পাওয়ার 7 প্লাস 6 ইকুয়াল 13, 2 টু দি পাওয়ার 13। ঠিক একইভাবে 3 টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 12, 3 টু দি পাওয়ার 14 আর 5 টু দি পাওয়ার 7। নিচে খেয়াল করে দেখো 2 টু দি পাওয়ার 12 দেওয়া আছে এখানে, 3 টু দি পাওয়ার 14, সো এটাই হবে 5 টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 3 ইকুয়াল হচ্ছে 5 টু দি পাওয়ার 7। নাও লগ 2 টু দি পাওয়ার, এখানে 13 মাইনাস 12 ইকুয়াল হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 1। যেহেতু একটু খেয়াল করে দেখো এইখানে একটা কী আছে, ডিভাইড আছে, 2 এর সাথে বেস 2 ডিভাইড, সো এই পাওয়ারটা মাইনাস হয়ে যাবে। 13 মাইনাস 12 ইকুয়াল 1, এখানে 14 মাইনাস 14 ইকুয়াল 0, 7 মাইনাস 7 ইকুয়াল 0। উই নো a to the power 0 equal 1. Therefore 5 to the power 0 equal 1, 3 to the power 0 equal 1. So log 2 into 1 into 1 equal হচ্ছে log 2. Therefore d equal log 2 or left side equal right hand side should. Now see the short question 3. Question 1. If cos square theta minus sin square theta equal half, then what is the value of cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta? Now see the answer. Given cos square theta minus sin square theta equal half, given expression cos 4 theta minus sin 4 theta equal, আমরা cos to the power 4 কে লিখতে পারি cos square whole square, ইভেন সাইন টু দি পাওয়ার 4 কে লিখতে পারি সাইন স্কোয়ার হোল স্কোয়ার। এখানে দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা হয়, সো আমরা এ স্কোয়ার এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি লিখতে পারি, অর্থাৎ কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা, কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা। এখানে সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে 1, আমরা ডিরেক্ট ফর্মুলা ফেলেছি, মাল্টিপ্লাই cos square theta minus sin square theta value half এখানে দেওয়া আছে, so 1 into half equal half, therefore required value half, even এটাই অ্যান্সার। Question 2, sin theta root cos square theta minus 1 equal what? Answer 2. Given sin theta root cosec square theta minus 1, we know cosec square theta minus 1 equal হচ্ছে cot square theta. Here a square and root টা চলে যাবে, so sin theta into cot theta. We know cot theta equal cos theta divide sin theta. Now sin theta চলে যাবে, so এখানে থাকবে হচ্ছে cos theta, and this is the answer. Now we see the question 3. If cosec 90 degree minus theta equal root 2, then tan theta equal what? See the answer. Given cosec 90 degree minus theta equal root 2 or sec theta, আমরা এটা তো জানি, হায়ার ম্যাথে তোমরা দেখবা যে
কোসেক 90 ডিগ্রি সাইন 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা প্লাস 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি প্লাস থিটা, এরপরে তোমার 180 ডিগ্রি প্লাস থিটা, 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, এরকম অনেকগুলো ফর্মুলা তোমাদের দেওয়া আছে। আমরা সেই ফর্মুলা অনুযায়ী এখানে লিখতে পারি কোসেক 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল হচ্ছে সেক থিটা, এপাশে √2 আছে, আর সেক থিটা ইকুয়াল √2/1। আমরা জানি যে কস থিটা ইকুয়াল বেস বাই হাইপোটেনাস, সো সেক থিটা ইকুয়াল হবে হাইপোটেনাস বাই বেস। সো এখানে হাইপোটেনাস হচ্ছে √2, বেস হচ্ছে 1। সো অ্যাকর্ডিং টু Pythagoras theorem we should find the value of AB, and the value of AB is 1. Therefore tan theta equal AB by tan theta equal AB by BC, সরি এখানে BC হবে, cause we know tan theta equal perpendicular by base, so AB divide BC, AB এর ভ্যালু 1, BC এর ভ্যালু 1 equal 1. Question 4, if 12 sec A equal 13, then cot A minus sin A equal what? Given 12 sec theta or sec A যেটাই বলা থাক না কেন equal 13, ওকে, এখানে therefore sec A equal 13 divide 12, 12 এবার শেষে ডিভাইড হয়ে যাবে, আর উই নো sec equal হচ্ছে hypotenuse by base, so এখানে hypotenuse 13, base হচ্ছে 12, so according to Pythagoras theorem we find the value of AB, and the value of AB is 5. Now given expression হচ্ছে cot A minus sin A, so cot equal base by perpendicular, so 12/5 minus sin equal perpendicular by hypotenuse, অর্থাৎ AB by AC, I mean 5/13. So 12/5 minus 5/13, here we take the LCM, 5 and 13 equal 65, so এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই হচ্ছে 131/65. লাস্ট কোশ্চেন, if cos theta equal x square minus 1 x square plus 1, then sin square theta plus cos square theta equal what? Here cos theta equal x square minus 1 x square plus 1, therefore sin theta equal √1 minus cos square, আমরা তো জানি যে sin square plus cos square equal 1, therefore sin square equal হচ্ছে 1 minus cos square, আর sin theta equal স্কয়ার টু পাশে রুট হয়ে যাবে, সো 1 মাইনাস, এখানে আমরা cos theta ভ্যালু বসিয়ে দিয়েছি। সো cos theta ভ্যালু বসানোর পরে আমরা খেয়াল করে দেখি এটা হোল স্কোয়ার, এটা বোথ নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটরের সাথে চলে যাবে, অর্থাৎ x স্কোয়ার মাইনাস 1 হোল স্কোয়ার x স্কোয়ার প্লাস 1 হোল স্কোয়ার ইকুয়াল, এখানে আমরা x স্কোয়ার প্লাস 1 হোল স্কোয়ারকে যদি এলসিএম হিসেবে নেই, সো এখানে 1 দ্বারা ডিভাইড হলে এটাই থাকবে এবং মাল্টিপ্লাই করার পর এটাই থাকবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস এটা যখন ডিভাইড হয়ে যাবে তখন 1 থাকবে, 1 ইন্টু x স্কোয়ার মাইনাস 1 হোল স্কোয়ার ইকুয়াল, আমরা x স্কোয়ার প্লাস 1 হোল স্কোয়ারটাকে a প্লাস বি হোল স্কোয়ারে ফর্মুলা ফেলবো, অর্থাৎ a স্কোয়ার প্লাস 2ab প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস, এখানে আমরা a মাইনাস বি হোল স্কোয়ারে ফর্মুলা ফেলেছি a স্কোয়ার মাইনাস 2ab প্লাস বি স্কোয়ার, এবং এটাকে আমরা মাইনাস দ্বারা সরাসরি মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি। নেক্সট এখানে প্লাস x4 মাইনাস x4 মাইনাস 1 প্লাস 1, এটা যদি চলে যায় এখানে থাকবে 2x স্কোয়ার প্লাস 2x স্কোয়ার, আই মিন 4x স্কোয়ার, 4x স্কোয়ারকে আমরা একবারে লিখতে পারি 2x স্কোয়ার হোল স্কোয়ার, এখানে x স্কোয়ার প্লাস 1 হোল স্কোয়ার, সো আমরা এটাকে একবারে হোল স্কোয়ার করে দিয়েছি, এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোয়ার অ্যান্ড রুটটা যদি কেটে যায় তাহলে থাকবে হচ্ছে 2x ডিভাইড x স্কোয়ার প্লাস 1। আমাদের গিভেন এক্সপ্রেশন ছিল সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা, সো আমরা এখানে সাইন এবং কসের ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়েছি। এরপরে দেখো যে স্কোয়ারটা 2x এর সাথে এবং x স্কোয়ার প্লাস 1 এর সাথে আলাদা আলাদাভাবে বসবে, এখান থেকে আবার আমরা যেটা করতে পারি x স্কোয়ার প্লাস 1 হোল স্কোয়ার, x স্কোয়ার প্লাস 1 হোল স্কোয়ার, দের এলসিএম হবে x স্কোয়ার প্লাস 1 হোল স্কোয়ার। এখান থেকে যদি আমরা এটা এলসিএম নিই এবং সিম্পলিফাই করি, সিম্পলিফাই করার ফলে আমরা দেখতে পাই এখানে থাকে হচ্ছে 4x স্কোয়ার প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 2x স্কোয়ার প্লাস 1,
সো 4x স্কোয়ার মাইনাস 2x স্কোয়ার, এখান থেকে 4x স্কোয়ার থেকে মাইনাস 2x স্কোয়ার চলে গেলে থাকবে হচ্ছে 2x স্কোয়ার। সো x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 2x স্কোয়ার প্লাস 1, এখানে যদি আমরা a প্লাস b হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা ফেলি, সো আমরা পাবো হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 2x স্কোয়ার প্লাস 1। এখন দেখো যে দুটা মিলে যায় এবং এটাকে ডিভাইড করলে ভ্যালু হচ্ছে 1, এবং এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। সো স্টুডেন্টস, আজকে এই পর্যন্তই। তোমরা অবশ্যই এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবা। আমাদের পরবর্তী যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো আছে এবং আদার্স সাবজেক্টের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো আছে সেগুলো ইনশাল্লাহ আর্গো একাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য দেওয়া হবে। সো সবাই সাবস্ক্রাইব করে নিবা। ইভেন যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবা। সেই সাথে তোমরা সবাই আর্গো একাডেমিক কেয়ারের ফেসবুক যে গ্রুপ আছে, ফেসবুক যে পেজ আছে, আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, তোমরা সেখানে জয়েন করবা। সেখান থেকে প্রত্যেকটা কোশ্চেন অ্যান্সার এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টেরই তোমরা সলিউশন সুন্দর মতো পেয়ে যাবা। ওকে, ইনশাল্লাহ নেক্সটে আবার কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।